फिनिश केलं होतं या पॉइंट पासून नॉन ऍडिशन ऑफ इथर्स कॉमन नेम alkyl group followed by the ether, so that is the alkyl. How many alkyl groups are there? Two alkyl groups are there, that is the alkyl ether. Okay, so depending on that alkyl group the name was given, so that was the common name. I will say that alkoxy alkane, this ROR, this group is alkoxy and this group is a alkane. Okay, for example alkoxy alkane, it is a methoxymethane, ethoxymethane, okay, methoxyethane, ethoxyethane. Okay, so these are the common names and IUPAC names. This is the mixed ether, phenyl propyl ether. This is the phenyl group, this is propyl group, phenyl propyl group, and IUPAC name 1-propoxybenzene, 1-propoxybenzene. Okay, so that was the last point, methoxyethane. This is the methoxyethane. Larger number of carbon atoms, that will be the parent system. Larger number of carbon atoms, that will be the parent system. Okay, so that was the another rule. Now, next point is that methods of preparation. Methods of preparation. So let's see one by one. General methods of preparation of alcohols and phenols. General methods of preparation of alcohols. इथं आपण अल्कोहोल्स पाहतोय, ठीक आहे. त्यातली पहिली मेथड आहे आपली फ्रॉम अल्किल हॅलाइड्स, फ्रॉम अल्किल halide. This is also called hydrolysis. This is also called hydrolysis. Okay, so this is from alkyl halide and this is hydrolysis. This is hydrolysis. Okay, from alkyl halide, that method is called the hydrolysis. Okay, breaking is taking place. Breaking is taking place. Okay, so general methods of preparation of alcohol from alkyl halide. Last chapter मध्ये हा पॉइंट आपण घेतलेला आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अल्केन्स, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज चॅप्टर मध्ये आपण हा पॉइंट घेतलेला आहे. ओके, फॉर रिपीट एकदा करू परत एकदा. अल्किल हॅलाइड, आता याच्यामध्ये हायड्रोलिसिस होते कशाचं? अल्किल हॅलाइडचं. सो अल्किल हॅलाइड RH treated with the alkali, aqueous KOH or NaOH, aqueous KOH or NaOH, undergo hydrolysis, undergo hydrolysis. कोण? alkyl halide. Simply substitution reaction आहे. X is replaced by OH, nucleophilic substitution reaction. आपण SN1 SN2 मध्ये रिएक्शन पाहिलेली आहे आपली. प्रोडक्ट काय तो ROH plus KX or NX. So this is called alcohols. This is called alcohol. So this is the first method of preparation of alcohol. आता for example घ्या आपण याच्यामध्ये. For example, suppose CH3 CH2 Br I will take here. Okay, that is the example. Plus this will create with the aqueous NaOH. Aqueous NaOH. आपण या रिएक्शनला बॉईल केलं. Okay, आता replacement काय? This Br is replaced by OH. Okay, आणि काय product आहे त्याच्यामध्ये? हा NaBr combine होईल आणि CH3 CH2 OH. First CH3 CH2 OH plus this will form NaBr. नाव काय याचं? एक दोन कार्बन आहे म्हणून हा इथाइल अल्कोहोल. ओके, इथाइल अल्कोहोल आणि इथं दोन कार्बन आहे म्हणून हा काय झाला? इथाइल ब्रोमाइड. लक्षात येते का? सिंपल रिएक्शन आहे इथाइल ब्रोमाइड पासून त्याचा आपण अल्कलाइन हायड्रोलिसिस करतो. ओके, आणि अल्कलाइन हायड्रोलिसिस केलं की आपल्याला प्रोडक्ट काय येतं त्याच्यामध्ये इथाइल अल्कोहोल जनरेट होतं. ओके, सो सिंपली इथं काय कन्वर्ट केलं आपण? इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अल्कोहोल, इथाइल ब्रोमाइड टू
इथाइल अल्कोहोल. ओके, आणि मग एक्झाम्पल क्वेश्चन येतो ते कसं आहे, हाऊ विल यू प्रिपेअर इथाइल अल्कोहोल फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड. हा एक चला क्वेश्चन. याच्यामध्ये दुसरा, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ aqueous COH ऑन इथाइल ब्रोमाइड. हा दुसरा. ओके, आणि सपोज हे रिएक्शन तुम्हाला देतील आणि हा पॉइंट मिसिंग असेल. ओके, हा पॉइंट मिसिंग असेल किंवा हे तुम्हाला देतील आणि हा पॉइंट मिसिंग असेल आणि तुम्हाला म्हणतील आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट. आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट. ओके, आता याच्यामध्ये दुसरी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बरोबर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बरोबर म्हणजे RX AgOH in presence of Ag2O silver oxide plus H2O. ओके, काय प्रोडक्ट तयार होईल, ROH plus AgX सिल्वर हायड्राइड. ओके, ही कशाची, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. या पण रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे आणि ही पण रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. आता इथे काय होईल, सपोज अगेन I take CH3 CH2 I. ओके, आणि त्याच्यावर आपण सिल्वर हायड्रॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ सिल्वर ऑक्साइड in presence of moist silver oxide that will form CH3 CH2 OH plus Ag I byproduct. Again ethyl iodide and this will form ethyl iodide ethyl alcohol. Okay, so this is the moist silver oxide ची रिएक्शन आहे याच्यामध्ये. आता बघ याच्यामध्ये काय होतं, Ag2O plus CH2O काय तयार करतो, AgOH twice AgOH. आणि हा जो आहे ना, this will be used here for the reaction. इथे न्यूक्लियोफाइल आपल्याला मिळतो OH मायनस आणि OH मायनस आहे रिप्लेस करतो X ला. ओके, सो ही ऑलरेडी रिएक्शन आपली झाली, आपण ती परत रिपीट केली. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल फ्रॉम alkyl halide. This is called hydrolysis reaction. Hydrolysis. Simply breaking कुठे होतं इथं, आणि R आणि OH काय होतं कंपाउंड होतं. ठीक आहे, ऑलरेडी आपण ही रिएक्शन पाहिली आहे. सेकंड पाहता, सेकंड रिएक्शन पहा. सेकंड आहे by acid catalyzed hydration of alkenes. By acid catalyzed hydration of alkenes. रिएक्शन कॅटलाइज करून करते तर ऍसिड आणि कोणती रिएक्शन, हायड्रेशन ऑफ alkenes. So simply first of all hydration of alkene means addition of water molecule across carbon double bonds आणि याला काय म्हणायचं, हायड्रेशन ऑफ अल्केन. डबल बॉन्ड का, कारण इथं आपण काय घेतलंय, अल्केन्स घेतले. ओके, सो एडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल इज नथिंग बट hydration of alkenes. Okay, so what happened here, so this is acid catalyzed. Hydration of alkene is a acid catalyzed reaction. So let's see here, where alkene is passed to the cold concentrated sulfuric acid. Alkene is passed to the cold concentrated sulfuric acid. Alkyl hydrogen sulfate is formed. Alkyl hydrogen sulfate. And for example, याच्यामध्ये सपोज आपण जर रिएक्शन घेतली CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, दिस इज अल्कीन, याचं नाव काय, इथीन. आणि हा ट्रीट कशाबरोबर करायचा, तर दॅट विल बी ट्रीटेड विथ द सल्फ्युरिक ऍसिड. HOSO3H, that will be H2SO4, sulfuric acid. ओके, आणि हा काय जनरेट करतो, अल्कील हायड्रोजन सल्फेट. पण
CH3 CH2 OSO3 H. हा इथिन, हा सल्फ्यूरिक ऍसिड आणि हा झाला आपला इथाइल हायड्रोजन सल्फेट. इथाइल हायड्रोजन सल्फेट. इथाइल हायड्रोजन सल्फेट. आता पहा याच्यामध्ये ही जर पहिली स्टेप आपली. आता दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय होतं, हा जो आपला अल्किल हायड्रोजन सल्फेट फॉर्म झालाय हा हीट करायचा, त्याला बॉईल करायचा इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. आपण याला H2O आणि हीट केला आपण वॉटरच्या प्रेझेन्स मध्ये, आपण त्याला हीट केला. अल्किल हायड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग विथ वॉटर गिव्ह एन अल्कोहोल. बघा तो काय फॉर्म करतो, CH3 CH2 OH plus H2SO4. So this will form ethyl alcohol. Here by acid catalyzed hydration of alkenes. Acid catalyzed hydration of alkenes. Okay, water molecule काय करतो न्यूक्लियोफाइल अटॅक करेल इथं आणि हा बॉन्ड आपला ब्रेक होईल आणि the product is formed. So this reaction is called as a acid catalyzed hydration of alkenes. म्हणजे अल्कीन पासून काय तयार केलं आपण, अल्कोहोल. This alkene to alcohol. ओके, लक्षात येते, alkene to alcohol. ओके, आता या रिएक्शनची मेकॅनिझम आहे आपला सिंपल, एक दोन तीन स्टेप्स आहे. आपण ते स्टेप पाहू मेकॅनिझमची आणि मग आपण पुढचं पडू. ओके, so let's see mechanism of this reaction. स्टेप 1, पहिल्या स्टेप मध्ये काय, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक ऑफ हायड्रोनियम आयन alkene get protonated. Alkene get protonated. Let's see काय होतं या रिएक्शन मध्ये. पहा पहिल्यांदा H2 वॉटर बरोबर काय करायचं, H+ आहे तो काय फॉर्म करेल, H3O प्लस हायड्रोनियम आयन फॉर्म करेल. ओके, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटॅक ऑफ हायड्रोनियम आयन alkene get protonated. म्हणजे काय, पहा पहिली स्टेप आहे आपली या अल्कीन. ओके, आणि त्याला ट्रीट करायचा हायड्रोनियम आयन बरोबर. सो लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन, दैट इज H positive charge. Okay, so what happened here, this double bond will pick up the one proton and alkene get protonated. So let's see. Okay, alkene काय केलं, हायड्रोजन पिक अप केला त्याच्यामध्ये. ओके, पहा आता काय चालू होतं त्याच्यामध्ये. and this will be positive charge. Okay, काय जनरेट झाला आपला, कार्बोकॅटायन जनरेटेड. हा डबल बॉन्ड केला, इथे एक हायड्रोजन आला, कोणता हायड्रोजन, हा हायड्रोजन इथे आला. ओके, सो इथे दोनच बॉन्ड आहे, हा एक तीन आणि इथे पॉझिटिव्ह चार्ज होतो, सो इट फॉर्म कार्बोकॅटायन. सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं त्याच्यामध्ये, फर्स्ट स्टेप मध्ये कार्बोकॅटायन जनरेट झाला. सेकंड स्टेप मध्ये फर्स्ट सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटॅक ऑन कार्बोकॅटायन. न्यूक्लियोफिलिक अटॅक ऑन कार्बोकॅटायन. कार्बोकॅटायन मध्ये काय करतो, न्यूक्लियोफाइल अटॅक करतो. आता पहा त्याच्यामध्ये रिएक्शन फॉर कार्बन कार्बन हायड्रोजन, this will be carbon and this is positive charge. Okay, and here nucleophile is attacked. कोणता nucleophile आहे, तर H2 nucleophile आहे आणि हा याच्यावरती अटॅक करेल. काय झालं होतं पहा, H C आणि इथे OH आणि पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि लास्ट स्टेप मध्ये काय होईल, लास्ट स्टेप मध्ये आपण डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहोल. फर्स्ट स्टेप मध्ये डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहोल. आता डिप्रोटोनेशन म्हणजे काय, पाहिजे तर काय झाला, वॉटर मॉलिक्यूल जॉइन झाला कार्बन मध्ये. ओके, कारण न्यूक्लियोफाइल अटॅक केला आहे कार्बोकॅटायनला न्यूट्रलाइज करायला. ओके, आता पहा याच्यामध्ये H O
ओके. आता काय करायचं, डिप्रोटोनेशन करायचं. डिप्रोटोनेशन. कोण डिप्रोटोनेशन करेल? अगेन H2O becomes the proton. Okay, and that will form CHOH. Okay, OH. And हा काय आता लावला simply alcohol. Okay, so this is the methods of preparation by acidic catalyzed hydration of alkenes. पहिली मेथड पाहिली आपण from alcohol from alkyl halide, that is hydrolysis, आणि दुसरी पाहिली आपण that is by acid catalyzed hydration, that is the addition of water molecules according to the Markovitch rule. And the mechanism, first step mechanism by electrophilic attack of hydronium and alkene get protonated. पहिल्यांदा alkene काय होतं, प्रोटोनेट होतं, डबल बॉन्ड ब्रेक व्हायला याच्यात. ओके, अल्किन काय झालं, प्रोटोनेट झालं. इथं हायड्रोजन आला एक एक्स्ट्रा. प्रोटोनेट म्हणजे काय, हायड्रोजन ऍड झालं याच्यात. सेकंड आहे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक कार्बोकेटायन. आता कार्बोकेटायन कसं आहे, अनस्टेबल आहे. त्याला स्टेबल करण्याला काय करायचं, न्यूक्लियोफाइल अटॅक करेल. न्यूक्लियोफाइल त्याच्याकडे असलेले इलेक्ट्रॉन इथे प्रोव्हाइड करेल कार्बन. ओके, इथं प्रोटोनेट झाला, हायड्रोनियम आहे, प्रोटोनेट अल्कोहोल तयार झाला आपला. आणि थर्ड स्टेप मध्ये काय करतो आपण, डिप्रोटोनेशन फॉर्म अल्कोहोल. डिप्रोटोनेशन, आता डिप्रोटोनेशन म्हणजे रिमूव्ह करतो आपण. प्रोटॉन काय करायचं, रिमूव्ह करायचं. याच्यामध्ये न्यूक्लियोफाइल अटॅक करायला प्रोटॉन होती, कारण न्यूक्लियोफाइल मध्ये टेंडन्सी काय, to abstract the proton. Okay, and that will abstract the proton and form the alcohol. So this was the second method. Now onward, next lecture ला काय करू आपण, पुढच्या स्टेप, पुढची मेथड करू. ठीक आहे.